अमेरिका दी ग्रैविल ने जितया मिस यूनिवर्स का खिताब। हरनाज संधू ने पहनाया ताज। टॉप 5 दे विच नहीं पहुंच सकी भारत की दिव्या तारा। सत श्री अकाल, समय बुलेटिन च स्वागत है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला एक बड़े हादसे तो नेपाल दे विच वड्डा हादसा वापरिया है। यति एयरलाइंस का जहाज क्रैश हो गया। हुण तक 30 लोगों दी लाशां कड्डियां जा चुकियां ने। तां वड्डा हादसा वापरिया। जहाज दे विच कुल 72 लोग सवार सन, 68 यात्री सन, 4 क्रू मैंबर सन। जहाज दे विच 72 लोगों की मौजूदगी सी और हुण तक एक वड्डी तादाद है जिहड़ियां लाशां कड्डियां गईयां ने। 68 यात्री सन और 4 क्रू मैंबर सन। काठमांडू तो पोखरा यह जहाज जा रहा सी तब बहुत वड्डी घटना वापरी है, बहुत वड्डा हादसा वापरिया है। काठमांडू तो पोखरा यह जहाज जा रहा सी, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरां सामने आ चुकी ने कि किस तरीके दे नाल हादसा वापरिया है। तो दस दईए कि यह मौसम खराब की वजह के नाल दस्सिया जा रहा है कि हादसा वापरिया, क्योंकि जे रनवे ते जहाज सी और उसने उड़ान भरी ही सी, तो उस तो तुरंत बाद यह जहाज क्रैश हो जाता है और जिवें ही क्रैश होंदा तो इस दे विच अग लग जाती है, भयानक अग लग जाती है। सवेर वेले दी घटना है, अज सवेर वेले यह घटना वापरी है। वड्डा हादसा वापरिया नेपाल दे विच। दस दईए कि यति एयरलाइंस का यह विमान है जो पोखरा एयरपोर्ट से ही क्रैश होया है और जानकारी मुताबिक इस ATR 72 प्लेन दे विच 68 यात्री और 4 क्रू मैंबर सवार सन। क्रैश होने तो तुरंत बाद ही इस जहाज दे विच अग लग गई और किस तरीके की भयानक अग लगी है तस्वीरां साफ तौर पर जाहिर ने। बहुत वड्डा हादसा वापरिया है और हुण तक कई लाशां जिहड़ियां ने ओह कड्डियां जा चुकियां ने। 30 लोगों दी लाशां कड्डियां जा चुकियां ने। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? एक बहुत बड़ा हादसा। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा कहा जा सकता है। इस मामले में यति एयरलाइंस की तरफ से इस मामले में जो जानकारी साझा की गई कि इस विमान में 72 लोगों का बैठने का जगह था, लेकिन जिसमें 68 पैसेंजर्स थे और 4 जो हैं वो क्रू मेंबर्स थे। और ये विमान जो है जिस तरह से बकायदा अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। निश्चित तौर पे इस मामले में जो इस वक्त में वहां पर पोखरा में जो तमाम जो सेना के जो जवान हैं वो वहां पर इस राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ है, इसकी जो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये विमान हादसा हुआ क्या है, हुआ कैसे है। लेकिन जिस तरह से अगले जो पिछले तमाम जो रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो पिछले 30 सालों के दौरान 27 ऐसे फेटल एक्सीडेंट जो है वो हो चुके हैं नेपाल में। और सबसे बड़ी जो वजह बनती है वहां का मौसम और पहाड़ों के से प्लेन का टकराना। तो यहाँ पर क्या तकनीकी खामियां आई, आखिर क्या वहां पे मौसम और पहाड़ों से टकराने की वजह से या बादल से टकराने की वजह यहाँ पर इस हादसे की वजह बनी है। तो इस मामले में जो ब्लैक बॉक्स होगा उसके बरामदगी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से बकायदा इस मामले में हालांकि नेपाली मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि 30 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, जिसमें कि 10 फॉरेनर्स थे। इस वक्त में जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टोटल जो 68 पैसेंजर्स थे उसमें से 30 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है और 10 लोग जो है फॉरेनर्स थे। तो उसमें फॉरेनर्स में क्या भारतीय मूल के लोग भी हैं, इस मामले की भी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में जो भारतीय विदेश मंत्रालय जो है इस मामले में लगातार नेपाल से संपर्क में है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर पुराने इतिहास को अगर देखा जाए तो 30 मई 2022 यानी कि पिछले साल भी जो एक विमान हादसा हुआ था नेपाल में जिसमें 22 लोग मारे गए थे। और उससे पहले की अगर बात करें 12 मार्च साल 2018 को, तो उस वक्त में बांग्लादेश से नेपाल आ रही विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो उस वक्त में 50 लोग मारे गए थे 12 मार्च 2018 को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह के जो विमान हादसे अक्सर नेपाल में होते रहते हैं। और हालांकि आज बेहद ये दुखदायी एक खबर कही जा सकती है कि आज सुबह के वक्त में नेपाल से इतनी बुरी खबर आई है। हालांकि उस विमान में कितने भारतीय थे इस मामले की भी पड़ताल की जा रही है। निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर भी पुष्टि
कर दी जाएगी। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ शुरुआती ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ और उसकी वजह ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂकि गनीमत रहे, बचा रहे कि लोग बच जान, पर अंदाजा नहीं लगता क्योंकि जिस तरीके दे नाल धुएं दा गुबार उड़ रहा है, इन्नी भयानक अग लगी है, यह जहाज पूरी तरह दे नाल नष्ट हो चुका है। इस विच कोई दो राय नहीं है क्योंकि पहाड़ी दे नाल टकराउण तो बाद क्रैश होया और अचानक इस दे विच इस तरीके दी अग लग गई और बेहद ही मंदभागी घटना सामने आई है, हादसा वापरिया। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂकि ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਚਰਣ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਏ ਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1% ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी बिल्कुल, राहुल गांधी भी कुछ देर पहला पहुंचे और उस तो इलावा तमाम, चाहे वो पंजाब के साबका डिप्टी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होण,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਟਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ तमाम ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਘਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਛਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 10 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ 68 ਯਾਤਰੀ ਸਨ, 4 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਪੋਖਰਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 10 ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2020 ਮਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2018 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਚ 22 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਵੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 30 ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। सबको मौका मिलेगा। नीचे कर ला यार, डीएसएलआर है। गुड गुड गुड। जल्दी तक यार बस स्टार्ट होगी बोले यार। ना शॉट आ रहे हैं यार। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਐਸਪੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬੀਐਸਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ च चोणां होणगीਆਂ। मायावती ने बैलेट पेपर दे नाल दस दईए कि चोण करवाउण दी मंग कीती है और यह भी दस दईए कि इस वेले पंजाब दे विच अकाली दल अते बसपा दा गठजोड़ है। दोहां ने विधान सभा चोणां भी इकट्ठियां लड़ियां सन। मायावती दे ऐलान तो बाद हुण सवाल वड्डा यह है कि आखिरकार बसपा ते अकाली दल दा गठजोड़ रहेगा या टुटेगा, क्योंकि यह वड्डा बयान मायावती ने दिता है। उन्हां दा कहना कि असीं किसी भी पार्टी नाल गठजोड़ नहीं करांगे, अपने दम ते असीं चोण लड़ांगे। हालांकि यह सवाल हुण अहम है कि आखिरकार पंजाब दे विच जो गठजोड़ होया सी, चोणां तो पहलों यह गठजोड़ होया सी, तां फिर वो गठजोड़ रहेगा या फिर टुटेगा, क्योंकि बीएसपी और अकाली दल दे वल्लों यह अलायंस कीता गया सी विधान सभा चोणां तो पहलां। हालांकि बाद च नतीजे जो आए कोई बहुते चंगे नहीं सन, सिर्फ 3 सीटां ही जिहड़ियां अकाली दल जित सकी सी। तां उस तो बाद हुण यह बहुत वड्डा बयान मायावती ने दिता है। मायावती बीएसपी दे सुप्रीमो ने जिन्हां ने यह बयान दिता, तब बेहद अहम है कि आखिरकार यह गठजोड़ टुटेगा या रहेगा, क्योंकि बेहद कह सकते हैं कि दिलचस्प समीकरण उस वेले बने सन जिस वेले बीएसपी दे नाल गठजोड़ होया सी श्रोमणी अकाली दल दा। तां फिर उस तो बाद हुणे बड़े सवाल ने किस लहजे दे विच मायावती ये कह रहे ने, किस संदर्भ च कह रहे ने कि असीं अपने दम ते चोणां लड़ांगे, सारियां विधान सभा चोणां भी इकल्ले लड़ांगे। यह भी उन्होंने साफ किया, किसी भी पार्टी दे नाल गठजोड़ नहीं करांगे।